سب سے پہلے یہ آڈیو واٹس ایپ ساتھ کھیچیے۔ ہلو السلام علیکم۔ شاہر کی حال ٹھیک ٹھاک ہے؟ اس کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ شاہر یار میں حالات تو تنگ آ گیا نا، بچوں کو لشما زینب نے دونوں نے گلے کٹ دیتے اور خود بھی خودکشی کر رہا وا، تو میں سارے جنازے جڑے ہے نا عیدی ویلفیئر والوں نے دے دینا، انہوں نے کہنا کہ نہیں اجتماعی قبر کر کے اجتماعی قبر دفنا دینا، کسی بھن بھائی کا احسان نہ لینا، تو گھر کا سارا سامان جڑا ہے چک کے عیدی ویلفیئر والوں نے دے دینا۔ تہاڈی بڑی مہربانی ہوئی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ نے یہ سماعت کیا، یہ شہر فیصل آباد کا واقعہ ہے، اور میں اس لیے بھی اس کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم سے تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پر، یعنی اگر ہم پیدل چلیں تو تقریباً 10 منٹ کا فاصلہ ہے، اس بھائی کا گھر ہے ہمارے قریب۔ تو میں کیا اس واقعہ پہ بول سکتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بھائی کے بارے میں یہ دردناک خبر اس وقت ہر طرف پھیل چکی ہے، اور بڑا ہی اندوہناک واقعہ ہے۔ اپنی 2 بیٹیوں کو قتل کیا، استغفر اللہ، اور پھر خودکشی کی۔ یہ اس بھائی کی نااہلی، جلد بازی، میں کیا اس پہ لفظ بولوں۔ سب سے پہلے تو ذرا اللہ رسول کا ارشاد سنیے کہ اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قسم کے فعل کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو، بے شک اللہ تم پہ مہربان ہے۔ تو یہ واضح حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو یوں ہلاکت میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کی شدید ترین نافرمانی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس واقعے پر جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ اصل میں یہ بھائی یہاں ہمارے پاس ہمارے اجتماعات میں آیا کرتا تھا دور دور سے، تو مجھے یاد ہے قریباً سال ہو گیا ہے، مجھ سے ایک بار ملا بھی تھا، اور اس نے اپنے حالات کی شکایت بھی کی تھی۔ میں اس گناہ گار آدمی نے اس کے حق میں دعا بھی کی تھی۔ تو جو اس بھائی نے قدم اٹھایا یہ جلد بازی پر مبنی ہے، اور بے صبری پر، اور اپنے اللہ کی رحمت سے مایوسی پر۔ میں اور کیا الفاظ بول سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا آپ کو واضح حکم ہے کہ اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، حالانکہ اس کے جو آپ احباب نے اس کا آڈیو واٹس ایپ سنا ہے، اس میں وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ حالات سے تنگ ہو کر تو میں اپنی 2 بچیوں کو قتل کر رہا ہوں۔ تو ایک بچی کا نام الشبا اور دوسری کا نام زینب۔ تو زینب کا نام جیسے ہی میں نے سنا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور یہ واقعہ بھی کس دن کا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ تعالیٰ، یعنی 10 محرم الحرام شریف گزرتے ہی یہ واقعہ رونما ہوا۔ توبہ میرے اللہ! تو یہ کیا یعنی انتہائی اندوہناک بات ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک پھیلتی ہوئی عادت ہے لوگوں کی، مثال کے طور پہ اکثر لوگوں کو سنا جی ڈپریشن تھا خودکشی کر لی، اچھا جی بجلی کا بل دینا تھا خودکشی کر لی، اچھا جی وہ بھائی سے لڑائی ہوگی خودکشی کر لی۔ تو کئی تو ایسے بدبخت ہیں گلیوں میں کسی کے پیچھے پھرتے ہیں، وہاں سے تنگ آ کے خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو یہ حرام ہے، کبیرہ ترین گناہ ہے، اور اللہ کی شدید ترین نافرمانی ہے۔ میں آپ کو حدیث پاک ایک سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالیہ، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا اسے جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور ایک اور حدیث پاک میں، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو اسے جہنم کی آگ میں اسی ہتھیار سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور دیگر اور بھی روایات میں موجود ہے کہ یہ عذاب ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ استغفر اللہ تعالی۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت جانے اور وہ بھائی جانے، لیکن بڑے دکھ سے، بڑے افسوس، یہاں کون ذمہ دار ہے؟ معاشرہ ذمہ دار ہے، ہم لوگ ذمہ دار ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے اس میں 2-3 چیزیں ذرا جو میں آپ بھائیوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کو
ध्यान से समाअत कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हालात अच्छे और बुरे आते रहते हैं, अपने अल्लाह से मायूस मत हुआ करो। अल्लाह फरमाता है मैं तुम पे मेहरबान हूँ। जो सातवीं ज़मीन के अंदर, पत्थर के अंदर कीड़े को रिज़्क़ देता है, वो ज़मीन के ऊपर चलने फिरने वालों को कैसे भूल सकता है। तो ये अल्लाह ताला की करमनवाजियाँ होती हैं, अल्लाह ताला की कुदरतें होती हैं कि वो अपने बंदों को इन चीज़ों से चेक करता है, अपने बंदों को तकलीफ़ देकर, दुख देकर, और बहुत से गुनाहों को माफ़ फरमाता है, आजमाइश देकर फिर बंदे को अपने करीब करता है। तो अल्लाह की रहमत से मायूस होना ये नहायत भयानक हरकत है। अल्लाह ताला रहमत फरमाए और हमारे मुआशरे में इस बढ़ते हुए रुझान को अल्लाह ताला ख़त्म फरमाए, और ये नहायत ही बुरा है। सबसे पहली बात तो ये है, करना क्या चाहिए। मेरा मशवरा है कि हमारे पास बाकायदा तौर पे इस्लाम में इसका हल मौजूद है कि अगर आपको कोई दुख है, तकलीफ़ है, अपने भाई से शेयर करें। तो इसको आप खुददारी ना तसव्वुर करें। खुददारी के पीछे अगर आप अल्लाह से मायूस हो जाएं तो ये कैसी खुददारी है आपकी, कमाल है। मतलब कि इतनी खुददारी है कि आपको अपने अल्लाह पे भी यकीन नहीं रहा। आप अपने अल्लाह पे यकीन रखें, हौसला रखें। भाई भाई का दोस्त और आईना होता है, उसकी मोहब्बत होती है, उसकी एतमादगाह होती है। तो भाइयों से बात करें और अपने भाइयों तक अपनी बात पहुंचाएं, और इसमें बिल्कुल भी इस तरह का फील ना करें कि मेरी इसमें हद तक है, मेरी इसमें तौहीन है, ऐसा ना महसूस किया करें। और इस्लाम का तो हमें हुक्म ही बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह ताला फरमाता है वक़ीमुस्सलाह, हमें इकट्ठे नमाज पढ़ने का हुक्म है। और फिर ये भी फरमाया गया कि जब कोई बंदा इस हाल में मुब्तला होता है, इस्लाम का हुस्न देखो, और हमें इकट्ठे नमाज पढ़ने का हुक्म है। उसमें भी ये हिकमत है कि जब भाई इकट्ठे मिल के नमाज़ पढ़ेंगे तो एक दूसरे का हाल अहवाल पूछेंगे। और इस बेदर्द मुआशरे की कहानियाँ भी अपनी जगह है। यहाँ लोग किसी को खाता देख नहीं सकते, भूखे को खाना नहीं खिला सकते। ये भी हमारे मुआशरे का एक दर्दनाक और अलमनाक पहलू है, अस्तग़फिरुल्लाह ताला। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। हम भी सड़कों पे निकलते हैं लोगों के पीछे खाना लेकर कि भाईजान ये लो, बिस्मिल्लाह भाई ये खा लो। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा ही अफसोस हुआ इस वाक़या पर, और सदमे के सिवा मैं क्या कह सकता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े हमारे हालों पर रहमत फरमाए। तो इस मसले का हल ये है कि एक दूसरे भाई को अपने हाल अहवाल बताएं। इसमें कोई शर्म और झिझक नहीं होती, कोई बात नहीं। भाइयों से आप कर्ज़ ले सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। आज अगर बुरा दिन है तो अच्छा भी आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। आपके इस्लाम ने आपके लिए सारे दरवाज़े रखे। और दूसरी बात ये भी जहन में रहे कि बिलखुसूस ये जो मालिक मकानात होते हैं, मतलब कि जिन्होंने लोगों को अपने घरों में रखा होता है, उनके लिए थोड़ा सा सब्र और हिल्म ये भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अता फरमाए। कि हमारे मुआशरे में हमारे लोगों के अंदर ये भी चीज़ पाई नहीं जाती कि अगर एक भाई को किराए का मकान दे रखा है तो बस वो दिन आने दो, 5 दिन पहले फ़ोन शुरू हो जाते हैं, और फिर अगर उसे वो उस पे पूरा ना उतरे, उस तारीख़ को वो किराया ना दे, तो बस फिर मालिक मकान का जो रोब दबदबा वो देखने के काबिल होता है। हाँ, बाद लोग भी बुरे हैं, यानी ये हर तरफ ख़राबी है। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे दिलों पर रहमत फरमाए। और जितने भी उमरा हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। महल्लेदारों को चाहिए कि वो अपने भाइयों की खबर रखें, अपने हमसायों की खबर रखें, अपने पड़ोसियों की खबर रखें, और वो हदीस पाक याद करें कि मैंने बार बार इस हदीस पाक को अपने मजमू में सुनाया है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे बंदे मैं बीमार था, तू मुझे पूछने नहीं आया। मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया नहीं है। यानी ये हदीस का मफहूम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो बंदा अर्ज़ करेगा, अल्लाह तू भूख से पाक, तू प्यास से पाक, मेरे अल्लाह तू बीमार होने से पाक। हदीस में ये भी मौजूद है कि मुझे कपड़े की ज़रूरत थी, तूने मुझे कपड़ा नहीं दिया। अल्लाह अकबर। तो बंदा अर्ज़ करेगा, अल्लाह तू इससे पाक था, मैं भला क्यों कर ये तेरी बारगाह में जुर्रत कर सकता था, मुझे इसकी समझ नहीं आती। तो फरमाया जाएगा, तेरे अड़ोस पड़ोस में कोई बीमार था, कोई भूखा था, कोई नंगा था, कोई प्यासा था, अगर तू वहाँ जाता तो मुझे वहाँ पाता। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के इस कानून को समझने की कोशिश करें और जल्दबाजियाँ मत किया करें। जल्दबाजियों के अंजाम बुरे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हालों पर रहम फरमाए और इस बदतरीन गुनाह से अल्लाह ताला सबको बचाए। आमीन।